ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ बड़े कर्म वाले सन। सानू यह गल जो बच्चों बड़ा प्यार करते सन। बस उंज भी यह गल वे किसी ब्याह शादी है कोई माल डंगर आना जाना पर आना तो बस माउन दो पट्ठा दत्ता भी तो सारा हिसाब किताब भी हर काम का उन्होंने तो तोती का काम दी धी भैन लगी आँदी तो घोड़ी थले उतर के गल उत्ते बहा के घर लै आना मुसलमान दी मुसलमान दी आप सिख भाई मुसलमान असि सिखा की गल करने सिख जेडे सन सिख बड़े चंगे सन। कलमा पढ़ लिया हन जिसले कलमा पढ़ लिया हन मेरे लूं कंडे कले हो गए फिर खुशी कश्मीरी इन्होंने कश्मीरिया ने कशाय शेख दी हाँ जी शेखा का घर फिर इन्हें गल भी शहरों कश्मीरी मंगवाए सन जा इन्हें रल के ते फिर यह गल भी उन्होंने मारिया सी मुसलमान होए हैं ते भैड़ी मौत ने वो मरे ने सारे जिन्होंने मारिया बाद भी रोल के मरे ने अच्छा उन्हें कोई नहीं मरिया फिर लड़ाई कामा होया ते फिर ईसाई जेडे सन इन्हें फिर मगर योगा ने पा पा के ते फिर नारे गल वे सुटते सन हाँ जी ते लाशा जड़िया ने नारे सुटिया हाँ तो मैं कोठे ते आई करके लम्मा पै के ते बनेरे दे नाल ते मैं अपने अखी वे रहे इतना जुल्म हुंदा है इतना जुल्म होया धी सी अच्छा हाँ जी ओनू ये गल वे बुलाया के ते चल तेनू ये गल वे तेनू कुछ नहीं आंदे आंजे ओ इनू जाके लड्डे ले आंदे जाके ते कढ के ते जाके ते उत्ते मारिया हाँ जी बड़ी बड़ी मैं मुफ्त मरिया थी मुसलमान ने या साई ने जिस जिस कीता है ना ओदी ओदी मौत मैं पुत्र जी आप देखी है पर तौबा इस्तगफार तौबा अल्लाह माफी दे जिस तरह करते रहने उसे तरह दो बंदे ते असी ना आप मैं इन अखा नाल वेंदा रहा कि जिन्हां ने कलमा पढ़िया है ना हिंदुआं ते सिखां ने जिन्होंने मारिया जिन्होंने ज्यादती की ना जिन्होंने जुल्म किया है वो मैं बड़ा वड्डा ही खुशी सेठ खुशी आंदे हैं अच्छा उन्हें मंगवाए हैं कश्मीरी कि लुट मार भी करो ते इन्हां मारो भी फिर कश्मीरी जरा ना जिन्हें मंगवाए हैं वो नालियां दा पानी पींदा मैं उन्होंने आप देखिया नालियां दा पानी हालांकि अमीर असि गल है तौबा तौबा करके आने अल्लाह पाक जेड़ा गफूर रहीम पिंड दरवेश के जिला गुजरांवाला तहसील वजीराबाद नाजरीन पिंड सिख सरदारां दा वसाया होया पिंड इत्थे तकरीबन अद्धा पिंड सिख सरदारां दा सी सिख सरदार रहिंदे सन ते हिंदू खत्री भी रहिंदे सन सारे खूह जिन्ने भी आले दुआले ने सारी जमीन सिख सरदारां दी सी ते इत्थों दे खत्री बड़े अमीर तरीन सन एक खत्री ने मिल विच खंड वाली मिल जिहदे हिस्सा सी बहुत बड़ी हवेली सी इत्थे ते सिख सरदार ने बहुत प्यार मुहब्बत नाल इत्थे रहिंदे सन गरीब मुसलमान जिहड़े ने जां सिख सरदार जां ईसाई जिहड़े गरीब गुरबा सन उन्हां ते बड़ा प्यार करदे सन बड़ा हत्थ रखदे सन उन्हां दी बच्चियां दी शादी हुंदी सी ते उन्हां दी हेल्प भी बड़ी करदे सन ते बाबे होरें जिन्हां दा इंटरव्यू असीं कीता है वो दसदे ने कि वो सिख सरदार ने 8 पैड़ियां जमीन जिहड़ी है वो दित्ती सी मुसलमानां नूं कब्रस्तान वास्ते बिल्कुल फ्री कोई पैसा नहीं सी लिया ते 8 पैड़ियां उन्होंने हौज यानी छप्पड़ बनाया जिहदे विच नहरी पानी लगदा सी ते उहनूं भरदे सन पानी नाल ते उत्थे डंगर माल वो पानी पींदा सी ते नाले उत्थे धोबी जिहड़े ने कपड़े वगैरह धोंदे सन ते बड़े अच्छे रह रहे सन ते जदों जान लगे वल टुक हुई 1947 जाड़े हुए तो यही पिंड वाले जिन्होंने इन्ना प्यार करते हैं सिख सरदार ते खत्री वगैरह जिन्हें भी इत्थे रहने वाले जोड़े गए हैं वो बहुत प्यार करते सन उन्होंने तो ही पिंड के कुछ दरिंदे लोगों ने बड़ा जुल्म किया उन्होंने बच्चे मार छड़े उन्होंने वड्या टुकया सारा कुछ ना लुट पुट लिया तो वसा के कई घराने में एक दो ईसाई तो दूसरे मुसलमान कुछ घर उन्होंने वसा के जिहड़े बच्चे बच गए हिंदू खत्री वगैरह जोड़े बच गए सन धोखे नाल ले जा के क्या तुहानूं छड्ड के बाहर जाके उन्होंने भी मार दिता गया
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਂਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਕੁਛ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਬੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਢਾਏ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਆਓ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਹੈਲੋ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਮੁਹੰਮਦ ਤਨਵੀਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, 1947 ਦੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। 1947 ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਮੂਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ। ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼। ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ? ਕਰਮਦੀਨ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਘੁਮਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਘੁਮਿਆਰ। ਜਾ ਅੱਛਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਸਨੀਕ ਜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਢ ਟੋਕ ਹੋਈ ਹੈ 1947 ਟਾਈਮ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਸੋ? ਉਦੋਂ ਮੈਂ 10-11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। 10-11 ਸਾਲ ਦੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਚੌਖੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਦਰਵੇਸ਼ ਕੇ, ਕਲਾਸ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਲਾਸ ਕੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਕੇ, ਮੀਨਪੁਰ, ਦੋਵੇਂ ਟਿੱਫਾ, ਹਸਨ ਵਾਲੀ, ਕਾਦਰ ਦਾ ਕੋਟ। ਅੱਛਾ। ਸਾਦੇ ਚੱਕ ਦੋਵੇਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਤਹਿਸੀਲ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਥਾਣਾ ਆਮਦਾਨਗਰ। ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਾਇਰਮ ਖੱਤਰੀ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਸੀ ਦਾਇਰਮ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਥਰਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰੱਖਾ ਸਿੰਘ ਥਰਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਗਤ ਥਰਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋਨਾ ਮਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਾਬੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਖੀਲ ਮਰੂੰਡਾ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਛਾਬੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10-11 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 9-10 ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਮਿੰਦੀ, ਦੱਛੀ, ਬੀਰੀ, ਕਰਤਾਰੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਉਣ ਭਾਦਰੋਂ 'ਚ ਇਹ ਹੱਲ ਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇ ਉਤਲੀ ਜਾੜੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਸ਼ੇਰੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਜੀ।
ਉਤਲੋਂ ਗੋਰੇ ਵਾਲੀਏ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਮੇਰਾ ਘਾਟਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੋਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾਹ ਬਰੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਸ਼ੇਰੋ ਤੇ ਕਸ਼ਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਦਰਾਚੇ ਜੀ ਸਨ ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਲ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਵਾਲੀਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲਾਹ ਬਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਬੂਟੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬੂਟੇ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਬੂਟੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਜਣੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਸਨ ਚੀਮੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੰਝਾਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਕੇ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋ ਖਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਰਕਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੀ ਬੇਰੀ ਸਿਓ ਅਸਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਕਰਨੇ ਅਸਾਂ ਜੋ ਜਾਣੇ ਹੌਲਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੋਤੇ ਨਾਰ ਦੇ ਪੁਲ 'ਚ ਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਦਾਰ ਸੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਹ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਾਹ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਹ ਸਲਾਮਤ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ ਉਹ ਘੋੜੀਓ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੱਠਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਉਸ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 8 ਆਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਦੋਂ 8 ਆਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੱਲੇ ਖੋਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਾਇਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡੱਬਾ ਭਰ ਕੇ ਬੋਝੇ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਝਾਣ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ ਬਾਬੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਇਹ ਪਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਛੱਪੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਰੀ ਦੇਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਪੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ 8 ਪੈਲੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੱਪੜ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ 4 ਪਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਡਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਨਿਤਰਿਆ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਬੀ ਧੋਂਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਜਾਂ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੋਂਦੇ ਹਨ ਕੱਪੜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਧੋਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੂਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਜੀ ਖੂਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਬੜਾ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਚਵਾਨੀ ਪੱਤੀ ਸੀ, ਗੰਨਾ ਮੇਲੇ 'ਚ। ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਛੋਣੀ ਤੇ ਚਵਾਨੀ ਪੱਤੀ ਉਹਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਵਾਨੀ ਪੱਤੀ ਉਹਦੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਥੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਛੀਂਬੇ ਸਨ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਸਨ। ਛੀਂਬੇ ਧੋਬੀ ਸਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਈ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਘੁਮਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਛੀਂਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੀ ਬਾਬਾ? ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚੀਮੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਮੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ ਸਨ? ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਵਰਤੋਂ ਭਾਜੀ ਹੈ ਸੀ ਸਾਰਾ? ਵਰਤੋਂ ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਐਵੇਂ ਆਖੀਏ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਹਲਫ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਲਫ ਕਰਦੇ। ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਧੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬੜਾ ਸੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਖੂਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ? ਖੂਹ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਡੋਟਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਟਾਹਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡੋਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਡੋਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਜਾਦੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਾਦੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੁਟਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੱਖਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖਾ ਸਿੰਘ। ਮਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਗ ਜਾਦੇ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਿੰਘੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਘੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਸਨ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਖੂਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਯਾਨੀ ਵਾਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾ ਖੂਹ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਜੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਕਲਾਸਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਵੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਆ ਤੋੜ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭੋਏ ਰਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਕਬਾ ਬੜਾ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼। ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਵੀ ਥੇ 47 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਕੂਲ 5 ਤੱਕ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂ, ਸਕੂਲ 5 ਸੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਸ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ। ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਟਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਬਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਤਕਰੀਬਨ? ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਘਰ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਸਨ? ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ? ਨਹੀਂ, ਸੌਖੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਤਗੜੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸਨ ਖੱਤਰੀ ਤਗੜੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੇ। ਉਹ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਆ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਤੋਂ ਅਚੂ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ ਕੌਮ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਗੇਤਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੋਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢ ਟੋਕਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੇ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਵਾਲੀ ਸਨ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹਨ ਮੇਰੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਾਇ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ ਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਰੋਲ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਐਡਾ ਹਮਾਨ ਬਣੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਇਹਨੂੰ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਜੁੱਟ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਰਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਗਰ ਜੋਗਾਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰੇ ਗੱਲ ਵੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਬਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਤਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਬਸਨ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਚੋਰੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮਾ ਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਂਝ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਸ ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਸ ਮਾਉਣ ਦਿਓ ਪੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੇਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਮਰੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੀਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਧੋਬੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚੌਖੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਲ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਕ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਬਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਨੇਰਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਲਮਾ ਐਡੀਆਂ ਗੱਲ ਐਡੀਆਂ ਬਲਮਾ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਆ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਕੰਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਕੋ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਘਿਆਰ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ੇਵਰ ਧਰਿਆ ਹਜੇ, ਅੱਛਾ ਜ਼ੇਵਰ ਧਰਿਆ ਹਜੇ। ਚਾਚਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮਾਣਾ 'ਚ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਂਝ ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਅਜੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ। ਰੱਖ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਦਿਲ ਇਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਰੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਅੰਦਰੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਕੂ ਢਾਈ ਦਾ ਅੱਬਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਆਂਜੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਲੇ ਆਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ? ਕਿੰਨਾ ਦੀ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਓਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਈ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਘੱਟ ਇਹ ਸਾਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭੜੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਹੀ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਪ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਕਾਫਰ ਸੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਲੇਕਿन ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜਹਨਮ ਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇੰਨੀ ਰਾਲਾਂ ਵਗਣੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨੀ ਗਿੱਡਾਂ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਗਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇਠ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾਏ ਹਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਵੀ। ਖੋਲ ਬਦਲੋ ਕਤਲ ਕਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮੰਗਵਾਏ ਹਨ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਗਫੂਰ ਰਾਹੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਛੀ ਸੀ, ਮਾਛੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਛੀ ਨੇ ਮਰਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਮਾਛੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਮਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਮਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇਹਨਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅਮਾਨਤ ਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਚੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਾਨਤ ਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਸਨ, ਹਰ ਕੌਮ ਕਬੀਲੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਭੈੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਵੀ ਨੇ ਭੈੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਇਹ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਇਹ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਛੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕਟਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 8 ਪੈਲੀਆਂ ਮਾੜਿਆਂ ਦੁਬੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ 8 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਦਫਨਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 8 ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ। 8 ਪੈਲੀਆਂ ਛੱਪੜ ਤੇ 8 ਪੈਲੀਆਂ ਛੱਪੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 8 ਪੈਲੀਆਂ 16 ਪੈਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਲਮਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਾਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਾਵਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਝਿੜਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾੜੇ ਦੁਬੜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੜੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਨ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਦਾਇਰਮ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਚਗਾਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਸਨ। ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ 2 ਸ਼ੇਰ ਸਨ, ਉੱਤੇ 2 ਉਮਟੀਆਂ ਸਨ। ਉਠਣੀਆਂ ਉਮਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰੰਜ ਕਰਕੇ ਮਮਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਸਨ ਉਤਲੇ ਉਤਲੀ। ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਬੜੇ। ਕੋਠੀ ਸੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ, 7ਵੀਂ ਚਗਾਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਵੇ ਚਵਾਨੀ ਪੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਛੀਨੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਛੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਮਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਆ ਛੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਮਟੀ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਕੋ ਆਇਆ? ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਵੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਰ ਦੋਵੇਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਆਏ ਸਨ। ਆਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾਈ ਸੀ ਅੱਬੇ ਹਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੱਲ ਵੇ ਫਿਰ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਕਾਈ, ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਦੇ ਚੱਕ ਕੰਮ ਸਾਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਮੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਗੈਰ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਵਡੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਤਰਖਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਤਰਖਾਨ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਹ ਖੱਤਰੀ ਤਰਖਾਨ ਸਨ ਸਿੱਖੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਰਖਾਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤੇ ਜੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਲੰਘਿਆ ਅਰਸਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਹੈਂ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਵਾਂ। ਅੱਬੇ ਹਰਾਂ ਕੋਲ ਆਈ, ਅੰਮਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਟਾਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜੇ। ਆ ਚੋਰ ਛੱਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਚੋਰ ਛੱਪੜੀ 'ਚ ਨਾ ਪੋਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਚੇ ਦਾ ਬੋਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਖਰਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਤੂੰ ਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਸ ਤੋਂ ਆਵਾਂ। ਕੋਈ ਅਰਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਕੋਲ ਧਰ ਗਈ। ਉਹ ਅੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਸੁਥਰਾ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਖਾ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ, ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 7 ਗਾਈ ਰੇਜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹਨ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫੁੱਫੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਆਹ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੇਤਰੇ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ ਡੇਰਾ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਹੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ।
ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਹੂੰ ਸੋ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਹੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 9 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਮਰੱਬਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਜਿਹੜੇ 12 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 25 ਕਿੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫੜ ਭਾਈ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 10-11 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਮਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਤਰਕਾਣ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਤਰੋਂ ਦੇ ਮਿੰਦੀ ਦਛੀ ਬੀਰੀ ਕਰਤਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਚੜੀ। ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਡਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।